Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Janvallabha Jaya Girivaradhari Jai Radha Madhava Jai Kunja Vihari Jai Gopi Janvallabha Jaya Radha Madhavam Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Janvallabha Jaya Girivaradhari Jai Radha Madhava Jai Kunja Vihari Jai Gopi Janvallabha Jai Girivaradhari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कीर्तन करिए। आज्ञा प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार बिंदरे दुर्लभ मानव जनम सत्संगे तरह ए भव सिंधुरे भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणार बिंदरे শীত আতপ বাত বরিষণ এদিন যামিনী জাগিরে বিফলে সে বিনু কৃপণ দুর্জন চপল সুখল লাগিরে ভজহু রে মন শ্রী নন্দনন্দন অভয় চরণার বিন্দরে এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে কি আছে পর তীরে কমল দল জল জীবন টলমল ভজহু হরি পদ নীতিরে ভজহু রে মন শ্রী নন্দনন্দন অভয় চরণার বিন্দরে শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন পাদ সেবন দাস্যরে পূজন সখী জন আত্মনিবেদন গোবিন্দ দাস অভিলাষরে ভজহু রে মন শ্রী নন্দনন্দন অভয় চরণার বিন্দরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে হরি রাম 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 হরি হরি হরে কৃষ্ণ 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 হরি 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 রাম 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 हरे हरे। जय बोलो शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मंगलाचरण ठीक कर दे प्रभु जी। आज्ञा प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथानित्वं पंचजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागना ललिता श्रीविशाखामितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपियकन्त राधकन्त नमस्तुते तप्त काञ्चने गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुदिश नमः नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते देवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नारायणं नमस्कृतं नमस्कृत्यं नरचैवं नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं देवीं सरस्वती व्यासं सरस्वतीं ततो व्यासं ततो जयमुदीरये जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भगवत भागवत सेवया सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवते उत्तमश्लोके के भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिके। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण मंगल सुधाजी ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁମୋଦନରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି କ୍ଷଣପ୍ରଭା ମାତାଜୀ ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ଯୁଗଲ ପ୍ରଭୁଜୀ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ବିନୋଦିନୀ ମାତାଜୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋହୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁଜୀ ବିନୋଦିନୀ ମାତାଜୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ କୋହୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ ନା କ୍ଷଣପ୍ରଭା ମାତାଜୀ कृष्ण प्रभु जी कृष्ण ଆପଣଙ୍କୁ प्रभु जी ହରେ କୃଷ୍ଣ हेलो ମୁଁ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ जी ହଁ ଆଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ଆଉଛି କୁହନ୍ତୁ ମାତାଜୀ କ୍ଷଣପ୍ରଭା ମାତା କୁହନ୍ତୁ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ରୁଜନୀ ଶକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ ବିଧାତା ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ନାଭି କମଳରୁ ଜାତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଚାହିଁଲେ ହେଲେ କିଛି ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କେତେ କାଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକନିଷ୍ଠ ଧ୍ୟାନ ଓ ତପସ୍ୟା ପରେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭି ଦେଶରେ ଥିବା ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାର ଜାଣିଥିଲେ ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ଭଗବାନ ବହୁ କାଳ ଉପାସନା କରି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷମାନେ ମନ୍ଦଭାଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି କାରଣ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମିତ ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ପରମ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଅନୁପମ ଭଗବାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅନୁପମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଯଥାନୁରୂପ ଜାଣି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ର ଦେଉଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ
ସେ କହୁଥିଲେ ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି ଭକ୍ତ୍ୟାମାମ୍ ଅଭିଜାନାତି ଯାବାନ୍ ଯସ୍ମାସି ତତ୍ତ୍ୱତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆଂଶିକ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ କରିପାରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭୌତିକ ଜଗତର ମଧ୍ୟ ମୂଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେ କର୍ତ୍ତା, ସେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପୁରୁଷ, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି ଓ ଭଗବତ ସତ୍ୟାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଦାତା ଓ ବିଧାତା ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ପରମ ସତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସବିଶେଷ ଓ ନିର୍ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥିତି କହେ ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଗଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଶା କରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଭଗବତ ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତମ କଥା ଶ୍ରବଣ ଓ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଗୁଣ, ରୂପ, ଲୀଳା ଆଦିର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଅଟେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତାକୁଳ ହୋଇ କହିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ, ହେ ଭଗବାନ ସିଏ ତ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ। ସେ କେତେବେଳେ ବା କିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଗୁଣ, ରୂପ, ଲୀଳାଦି କଥା ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ? ସେହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସିଏ କେବଳ ଅବିଚଳିତ ସ୍ଥିର ରହି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭୌତିକ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ବତ୍ସୁ ସମ୍ପଦ, ଦୁଃଖ, ସୁଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କରି ବାଟ ଚାଲନ୍ତି। ଆଉ ଶରଣାଗତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନଥାଏ। ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଏକାଗ୍ରଚିତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ସଂସାରରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କେବେ ହେଲେ ସାଂସାରିକ କ୍ରିୟାରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିରୁ ବିରତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସେଇ ହତଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗା ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉରୁକ୍ରମ ଓ ଚକ୍ରପାଣି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ମଣିଷଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଓ କ୍ଲେଷ୍ଟରୁ କିପରି ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ। ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ମଣିଷ ବା ଜୀବଗଣ ତ କ୍ଷୁଧା, ତୃଷା, ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ, ଶୀତୋଷ୍ଣ, ବର୍ଷା ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ବହୁ କାରଣରୁ ବହୁ ଦୁରାବସ୍ଥା କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଚାଲିଛି। ସେଇ ଦୁର୍ଭାଗା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ମନ ବିଷାଦିତ ହୋଇଛି। କାରଣ ସେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ଯିଏ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଥିବା ସାଧୁ ପୁରୁଷ ଗଣଙ୍କ ଭଳି ବଦ୍ଧଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶାଙ୍କ ଦେଖି ସର୍ବଦା ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ରୂପକ ଜ୍ଞାନରୁ ଦୂର କରି ସେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଆଲୋକ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ବୁଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଭଗବତ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ବେଳେ ବେଳେ ରୁଚି ନଥାଏ। ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟସ୍ତମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି ଓ ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରାଗତ ହୁଅନ୍ତି ଅବାସ୍ତବ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାତ୍ରିରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆଉ ନିଦ୍ରାଭଗ୍ନ ହେଲେ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଫେରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚଳ ହୁଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତି ଓ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି ତଥା ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି। ମଣିଷର ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଭୁଲି ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ସଚିଦାନନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ଭାବେ, ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ଅସହାୟର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ବର ଯାଚି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଏତେ ଦୟାଳୁ ଯେ ଭୌତିକ ସଂସାରର ଲୋକମାନେ ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ, ଦାନ, ତପସ୍ୟା, ଦିବ୍ୟ ସେବା, ନବଦା ଭକ୍ତି, ସର୍ବଦା ସମର୍ପଣ ଇତ୍ୟାଦି ନାନାଦି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ, ଆରାଧନା, ପୂଜା ବିଧାନ ଇତ୍ୟାଦି ଯେକୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁ ବା ବାହ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ କରୁ, ସବୁଥିରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି। ସଦା ସର୍ବଦା ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ବା ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବା ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସହ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା
ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର ଲୀଳା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ ଓ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେନି। ଆଉ ଭଗବାନ ନାମକୁ ଯେକୌଣସି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ତାକୁ ପାପ ରାଶିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପରେ ଲୀନ କରାନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଭୁବନ ଦ୍ରୁମ ଭାବେ ତୁଳନା କରି କହୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଏହି ଭୁବନର ସଂସାରରେ ମହାଦ୍ରୁମ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ଭେଦ କରି ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ନିମିତ୍ତ ତ୍ରିଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ରୂପରେ ତିନି ପାଦ ଧାରଣ କରି ଜଗତ ପାଳିତ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ନିଜେ ଓ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। କଥାରେ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଭୟ ଅଛି ଓ ସେଇଠି ଭକ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଉକ୍ତ ଶ୍ଲୋକରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମହାସମୁଦ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ଉର୍ମିମାଳା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ସର୍ପସଜ୍ଜାରେ ଶୟନରତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଏ ସାରା ସଂସାରକୁ ଜଠରରେ ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସଦା ହସ ହସ। ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଭି ପଦ୍ମରୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭୟଭୀତ ତଥା ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି, ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱ ସର୍ଜନାର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସେ କିପରି ସୃଜନୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। କାରଣ ଜୀବ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରେମ ରହିଅଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି ଓ ସେ ଅଦିତି ଓ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ। ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ଷଡ଼ାଚର୍ଯ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ପ୍ରତିପାଳିତ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ସୁହୃଦ ଭଳି ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରଣତ ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରପନ୍ନ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଅପାର କରୁଣାମୟ। ସେ ଅତିଶୟ ପ୍ରେମ ହାସ୍ୟରେ ନୟନ କମଳ ବିକଶିତ କରି ଏଇ ବିଶ୍ୱର ଉଦ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଉପରେ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ସେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଶ୍ରୀ ମୈତ୍ରେୟମୁନି ବିଦ୍ରୋହଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ କହି ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟ ଅଜ୍ଞ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭଗବାନଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ତପସ୍ୟା ଧ୍ୟାନ ମୌନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ତୁତିପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ମନରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାରୁ ସେ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମଧୁସୂଦନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନ ମଧୁସୂଦନ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଧିକ ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ ବିଷଣ୍ଣ ଆତଙ୍କିତ ଅବସାଦିତ ନ ହେବାକୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରି ତଥାପି କହୁଥିଲେ ଯେ ତଥାପି ଆହୁରି ଅଧିକ ପୁନର୍ବାର ତପସ୍ୟା ଉପାସନା ଆବଶ୍ୟକ। ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଚିତ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ସିଧାସଳଖ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗୀତାର 10ମ ଅଧ୍ୟାୟର 10ମ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ତେଷାଂ ସତତ ଯୁକ୍ତାନାଂ ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକଂ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗଂ ତଜେନ ମାମୁଂ ଭଜନ୍ତି ମେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜନ କୌଣସି କାମନା ନ ରଖି ମତେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଭଜେ ମୁଁ ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦିଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ମତେ ପାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ମତେ ଭଜନ କରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ତାଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଅନ୍ଧକାରରୁ ରୂପକ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଦୂର କରି ଜ୍ଞାନାଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସୃଜନୀ କ୍ରିୟା ଓ ଭୌତିକ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ତୁତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଦୟାପୂର୍ବକ କୃପା କରି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ ଅଭୟବର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଓ ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି ବିକାଶର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଉପଦେଶ ମାନ ଦେଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯାହା ଜୀବ ପକ୍ଷରେ ଭୌତିକ ଜୀବଗଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରୂପ। ଯେଉଁ ପବିତ୍ର କଥା ସବୁ ସ୍ତବ ଆକାରରେ
ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅହେତୁକୀ କୃପା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଓ ପ୍ରେମମୟୀ ସଭା ଭକ୍ତି ଅଟେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍କୃତ ସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତବ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସର୍ବକାମ ଓ ସର୍ବବର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମାନବ ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ଜଳାଶୟ ଖନନ, ତପସ୍ୟା, ଯଜ୍ଞ, ଦାନ, ଯୋଗ, ସମାଧି ଏସବୁରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ଏହି ସବୁ ଫଳ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ସ୍ତବ ପଠନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟମୟ ହୋଇ ମିଳିପାରିବ। ସେଥିରେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭଗବାନ ପ୍ରିୟତମ, ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସୃଷ୍ଟିର ସବୁଠି ଓ ସବୁ ସମୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଭକ୍ତଠାରେ ବିରାଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସୃଷ୍ଟିର ଶକ୍ତି ସର୍ଜନା ପୂର୍ବକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏଥିସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର 9ମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନୁମୋଦନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, କୃଷ୍ଣ ହରେ ମାତାଜୀ, କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଯୁଗଲ ପ୍ରଭୁଜୀ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତୁ। ଯୁଗଲ ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଯୁଗଲ ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक अच्छे प्रभु जी। ବିନୋଦିନୀ ମାତାଜୀ, ବିନୋଦିନୀ ମାତାଜୀ ଅନୁମୋଦନ ହରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ବୃନ୍ଦକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଅନୁମୋଦନ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଭାଗର 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବାସନାରେ ପୁଣି ଥରେ ନାଭି ପଦ୍ମ ପଞ୍ଚକକୁ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟାର କାରଣ ରୂପେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଠାରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶ କରି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଥାରୂପେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ କେହି ତୁଳନୀୟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲିକି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଯେଉଁ ମୂର୍ଖ ମାନବଗଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଗୁଣ, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ, କ୍ଷୀରୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ଅନେକ ବିଷ୍ଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ଜୀବ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାଭି ପଦ୍ମରେ ହେଇଛି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯଥାନୁରୂପ ଜାଣିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆଚରଣ କିମ୍ବା ସର୍ବଦା ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଏକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରୟ କରିବା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଯେକୌଣସି ଦିବ୍ୟ ରୂପ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନିତ୍ୟ ରୂପ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଭକ୍ତଗଣ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଏକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ ରୂପ ଲୀଳା ଆଦିର କଥା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରେ। ଏହାପରେ ଏହା ଲାଭ କରନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କରି। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ହେଉଛି ଶୋକାଦିର ମୂଳ କାରଣ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସେ ନିଜକୁ କେବେ ହେଲେ ଘର ଦ୍ୱାରର ମାଲିକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ପରିବାର ମୋହଫାଶରେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଆସକ୍ତି ଥାଏ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ନୁହେଁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନିମିତ୍ତ ଥାଏ। ବଦ୍ଧଜୀବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଭୌତିକ ଦୁଃଖର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଭଗବତ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ରୁଚି ନଥାଏ। ସେମାନେ ଭୌତିକ କର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ଥାନ୍ତି।
दिन बेला से माने कलकारखाना मानकरे काम करती, कठिन परिश्रम करती, रात्रि रे ताको ठीक भाव में निद भी हुए नहीं, से माने सब बेले केमिति बिक्री हबो, केमिति बेसी पैसा आसीबो, सेई चिंता रे से माने रही थांती। एपरिक माने एई कामरे मुनि ऋषि माने जदि विच्युत हेले से माने मध्य भगवत सुखरु विमुक्त हेई उठंती। भगवान हेउचंती भक्तर इच्छा, भगवान सबुबेले भक्तर इच्छा पूरण करती, कारण से भक्त प्रेमाधीन अटंती। जो भक्त शुद्ध भक्त अटंती से बिना शर्तरे भगवान कर सेवा करती, तांकर कामना पूरण करबा पई भगवान सर्वदा प्रस्तुत थांती। भगवान समस्त प्राणी मध्य आश्चर्य अंतर्जामी रूपे अवस्थित एवं समस्तंकर एकमात्र बंधु अटंती। ब्रह्माजी भगवान पाद पद्म शरणागत हेई शुद्ध भक्त मान जहाँकर अवतारण गुण कीर्तन और कर्म समूह अति रहस्यजनक अटे बोली कहिसंती। कारण व्यक्ति व्यापार त्याग समय तांकर दिव्य, कारण व्यक्ति पाखरे तांकर दिव्य नाम उच्चारण करे। बहु व्यक्ति जेते बेले प्राण त्याग करे सेही समय जदि भगवान को उच्चारण करे, से जेते पाप करथिले मध्य शेषरे से भगवान को प्राप्त होती। उदाहरण है आमर अजामिल, जेमिति पुओ नाम धरिकी से भगवान को दिव्य धाम को पलि जाइथिले। ब्रह्माजी से भगवान ऐश्वर्यिक भाव कार्यकलाप पर अभिभूत होई तांकु बारंबार प्रणाम जणाउछंती एवं प्रार्थना करिसंती जे तांकु आपण मते अनुग्रह करंतु। जेहेतु से नाभि कमलरु ब्रह्मांड सृष्टि निमते उत्पन्न होई थांती, तेणु आपण समस्त जगतर सुहृद एवं आत्मा आपणकर ज्ञान ऐश्वर्यिक द्वारा विश्वर सुख विधान करिथांती। आपण भक्त वत्सल मते सेही प्रज्ञा प्रदान करंतु, जद्वारा मु पूर्व कल्प बोली एई विश्व सृष्टि करने को समर्थ हेबी। ब्रह्माजी भगवान को प्रार्थना कले जे आहुर थरे ए भौतिक क्रिया अनुष्ठान काल रे जेमिति मु पथभ्रष्ट नुहे कि पतन न हुए, ब्रह्माजी एमिति से दृश्य जगत क्रिया परिचालन दायित्व दिया जाइछि एवं सेइथिपई से भगवान को प्रार्थना करछंती भगवान कर उद्देश्य पूरण करबा दिगरे जेपरि से सफलता हासिल करि पारिबे, सेथिपई भगवान तांको उपरे आशीर्वाद मध्ये वर्षण करछंती। श्री मैत्रेय मुनि कहिले, हे विदुर, श्री ब्रह्माजी तांकर आविर्भाव स्थल गर्भोदक साई विष्णु भगवान को देखिला परे तांकर मन और वचन अनुଯାयी भगवान कृपा लाभ पई प्रार्थना कले। ब्रह्मा तांकर उद्भव स्थल निर्णय करि पारिले नहीं, किंतु शेषरे तपस्या और समाधि परे तांकर उद्भव स्थल देखि पारिले एवं तांकर हृदय ज्ञान लोक उदय हैला। ब्रह्मा किपरि देव तीर्यक आदि लोक सृष्टि करि पारिबार विधान करिवे, सेथिपई से अत्यंत उद्विग्न चित्त होई पड़िथिले, किंतु भगवान कृपा लाभ करी से श्री ब्रह्माजी एई कष्टकर व्यापार को एपरि ठिकणा भाव में संस्थान करने को समर्थ हेइथिले। भगवान सृष्टि संपादन करने पे ब्रह्माजी को पूर्वर मंजूर दे सारी थिले। जो व्यक्ति दायित्व संपन्न कार्य नियुक्त होई थाए से व्यक्ति उपरे भगवान कृपा वर्षण करती, जहा द्वारा तांकर कार्यकलाप कल्पनातीत, किंतु आमर तपस्या एवं प्रेममयी भगवत सेवा संपादन जो यही मते कृपा लाभ मिली थाए। तत्पर भगवान ब्रह्माजी को कहते, तुम्हें जेते बेले सृजनी क्रिया भक्ति युक्त हो तुम्हें मते समग्र ब्रह्मांड रे देखिपार जमी माता यशोदा श्रीकृष्ण क्रीड़ा समय मुखर विश्व ब्रह्मांड सब दर्शन करते, से जिनिस गुड़ाक से समस्त ब्रह्मांड देखिपारी। ब्रह्माजी सेटा ये करके अनुभव करके आनंद पाई पारिथिले। ब्रह्माजी तांकर सृजनी क्रिया बा भौतिक कर्म मध्य किपरि भगवान को सहित थिबा नित्य संबंध को विस्मृति न हेबे सेथिपई मध्य प्रार्थना करछंती। प्रार्थनार उत्तर रे भगवान कहिले, तांकर सर्वशक्तिमतार संपन्न हेई रहिबार पारे यह भाबिबा उचित नहे। ए संपर्क से अस्थिर उदाहरण काठर उदाहरण देछंती। काठर सबु काठर जेमती गोटे प्रकार निया जले, सेमिति जेहेतु तुमर मन मो पठारे निविष्ट होई अछि, तेणु आपण को कौनसी प्रकार प्रभावकारी रजगुण तुमको बंधन करि पारिबो नहीं। श्री ब्रह्माजी जेते बेले व्यक्ति सृष्टि करा पई प्रचेष्टा कले,
ପଦ୍ମନାଡ଼ର ଉତ୍ସକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେତେବେଳେ ସେ ବିଫଳ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବିନା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକ ସୃଷ୍ଟି ନିମିତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ତବ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବଚନ ବି କରିସାରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମୋ ଠାରେ ଯେଉଁ ବେଦ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶରୀର ପାଇଛ ତାହା ବଳରେ ମୋର ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ କଳ୍ପର ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଇଗଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଇଠାରେ ମୋର ଅନୁମୋଦନ ଶେଷ ହେଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। এই ଜାଗାରେ ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଅଛନ୍ତି। ଯୁଗଲ ପ୍ରଭୁଜୀ ବି କାଲି କହିପାରନ୍ତି ଯଦି ସମୟ ହେବ, ନହେଲେ ଆର ଦିନ ପୁଣି କହିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ପ୍ରତିମା ମାତାଜୀ ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କାଲି କିମ୍ବା ପରଦିନ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସିବେ, କହିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जब बोलो अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवतम की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 3 थर करिया समापन करिया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।